সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হলো ব্যান্ডেলে। শরৎচন্দ্র রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে সেন্ট্রাল আইএনটিইউসি নেতা কামারুজ্জামান কামার ও ইআরএমসির সেন্ট্রাল লিডার বিনোদ শর্মার উপস্থিতিতে। আপনারা এই খবর দেখছেন জনপ্রিয় পোর্টাল চ্যানেল সোশ্যাল মিডিয়ায় আর1 টাইমসে মহন্ত দাশগুপ্তর খবরে। ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। तो ये सब कानून अंग्रेजों से छीना हमारे देश के वो तमाम पूर्वज जो मजदूरों के हित में लगातार निरंतर तौर पर लड़ाई की, जिसमें फैक्ट्री एक्ट है, जिसमें पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है, और उसके बाद लगातार बहुत सारा कानून कांग्रेस की सरकार लाई। और जो गैर सरकारी कंपनियां थी 273 कंपनियां, उन तमाम कंपनियों को मुझको जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, कुछ लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में, और जो बचा था मेजर वो आयरन लेडी देश की शहीद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कानून बनाकर पार्लियामेंट में सबको राष्ट्रीयकरण किया। और आज उन्हीं संपत्ति को केंद्र की सरकार बिक्री करना चाहती है, लेकिन राज्य की सरकार भी उससे अलग नहीं है। इस राज्य में 48 सरकारी कंपनियां थी जिसको राज्य सरकार चलाती थी। आज सिर्फ 3 संस्थान बचा हुआ है जो चल रहा है, बाकी 45 राज्य सरकार के अधीन में जो सरकारी कंपनियां थी वो बंद हो चुका है। चाहे वो टेक्सटाइल हो 6 मिल, चाहे इंजीनियरिंग हो, या कांच का फैक्ट्री हो, या शीशे का फैक्ट्री हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि राज्य की सरकार भी मजदूरों के हित में काम नहीं कर रही है। लेबर कोड अगर सेंटर को हमने बुलाया है तो हमने लेबर मिनिस्टर से मिलकर उनके सेक्रेटरी के साथ बैठकर हमने आपत्ति जताई। पूरे देश में आईएनटीयूसी आपत्ति दर्ज किया है। ये जो लेबर कोड बना है 44 पे 39 कानून उसको डाइल्यूट कर दिया है। खासतौर से सामाजिक सुरक्षा जो मजदूरों के लिए होना चाहिए उस पर कुठाराघात मारा है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट को तोड़ मरोड़ के रख दिया है। 23 पेज का हमने अपना सजेशन दिया और राज्य सरकार से हमने आग्रह किया कि क्योंकि हमारा देश का संविधान मजदूरों के कानून के मामले में उसको कंकरेंस लिस्ट में रखा है। यानी अगर कानून देश का कानून बनाता है तो राज्य की सरकार को भी अधिकार है कि वो अपना रूल अपने तरह से बनाए। लेकिन यहाँ की राज्य सरकार आज 2019 से हम लोग बोल रहे हैं, अभी तक कोई रूल नहीं बनाया। और जैसा कि सुनने में आता है सोशल मीडिया या पॉलिटिकल लोगों से कि लेबर कोड पहला 3 डेट में लागू होने वाला है, उसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत सारी कंपनियां हैं। यहाँ हरजीत सिंह बैठे हुए हैं। अरे ठीक है, इनके बंद घुड़िए दिन लेकिन वहाँ एक और कंपनी काम करती थी जिसका नाम फेरो स्क्रैप निगम। हरजीत भाई ने हमसे कहा कि इसका कोई यूनियन ही नहीं बना आज तक। हमने कहा कि आप ले आइए, फॉर्म भरिए, जल्द से जल्द उसको
रजिस्ट्रेशन कराया, उन्होंने जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराया। अब पूरे देश में जहाँ जहाँ ये कंपनी काम कर रही थी, उन्होंने आंदोलन किया, वेज एग्रीमेंट कराया और वो कंपनी लॉस में नहीं थी, लेकिन जापान की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ बात करके स्टील मिनिस्टर और सेल का चेयरमैन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड माइंस, उनके तमाम पदाधिकारी और साथ साथ जिनको हम लोग बहुत अच्छा समझते हैं, नितिन गडकरी जी, बैठकर जापानी कंपनी को वो तमाम यूनिटों में जो फेरो एलवाइज निगम इसको बिक्री कर दिया शायद 230 करोड़ में, 340 करोड़। अभी भी इनकी लड़ाई जारी है। तो दोस्तों, इस तरह से ये केंद्रीय सरकार कर रही है। इसका मुकाबला अगर अलग अलग मेटल वाले करते रहे, अलग अलग रेल वाले करते रहे, अलग अलग टेक्सटाइल वाले करते रहे। पश्चिम बंगाल में 14 टेक्सटाइल था एनटीसी, 13 बंद हो गया। कहीं कहीं तो टाउनशिप बन गया। एक आरती कॉटन मिल खुला है, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है। और कुछ लोग परमानेंट बच गए हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लेबर काफ़ी है वहाँ। उसकी लड़ाई INTUC पुरजोर तरीके से कर रहा है। तो दोस्तों, अलग अलग जो लोग हम लोग कर रहे हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो कॉन्फेडरेशन का प्लेटफॉर्म है, अगर एक यूनिट के साथ नाइंसाफ़ी होती है, एक यूनिट के साथ अविचार होता है, एक यूनिट पर अगर सरकारी हमले होते हैं, उसका मुकाबला ये कॉन्फेडरेशन सब मिल कर करें। यहाँ नहाता बैठे हुए हैं, गुड्डू भी बैठा है, शिव प्रसाद चक्रवर्ती, मृणाल बैठे हैं। ये तमाम लोग विरोध किया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खत्म नहीं होना चाहिए, ये सरकारी है, सरकारी रहना चाहिए। लेकिन उसका कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया और इन तमाम 44 फैक्ट्रियों को, प्रतिष्ठानों को 7 कॉर्पोरेट में बांट दिया। और बंगाल में सबसे ज़्यादा डिफेंस का वर्कर भी है और सबसे ज़्यादा मेंबरशिप हमारा INTUC के ये तमाम साथी देते हैं दिल्ली वालों को। लेकिन एक भी कॉर्पोरेट हाउस बंगाल में नहीं बनाया गया, क्योंकि बंगाल की जो सरकार है, माननीय जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो सोती रहती हैं। सिर्फ रात में 11 बजे के बाद जब घर जाती है तो वो पता लगाती रहती है कि कितना पैसा आया वसूल होकर, कोयला के खदानों से कितना आया, रेलवे के ठेकेदारों से कितना आया, सरकारी बेसरकारी कंपनियों से कितना पैसा उनका जो लेफ्टिनेंट लोग हैं वसूल के दिया। लेकिन उनको ये पता नहीं रहता कि कितनी कंपनियां बंद होती जा रही हैं। एक बंगाल केमिकल है जो 1901 में बंगाल में प्रफुल्ल घोष ने बनाया था, साइंटिस्ट थे। उस कंपनी को आज बीमार कर दिया गया। कोशिश की जा रही है कि उसको भी बिक्री कर दे, लेकिन वहाँ भी INTUC मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। और मुझे यकीन है कि जब हम लोगों ने उसके बिक्री को रोक दिया है तो उसे प्रॉफिट मेकिंग यूनिट में परिवर्तित करना हम लोगों का फर्ज है और हमारे तमाम लोग इस पर काम कर रहे हैं। इस तरह से बहुत, जैसे कोल है, कोल के लोग आए, डानपुरी कोल कॉम्प्लेक्स गनीकांत चौधरी की कोशिश से बनी थी, राज्य सरकार की उसमें हिस्सेदारी थी।
लेकिन राज्य सरकार फंड नहीं देती। अपने नदियों से जो पाइपलाइन है उस पर वो नीरव है। और कोल इंडिया बहानेबाजी करती है, क्योंकि कोल इंडिया का काम ही है जितना भी अच्छा माइंस है उसको बिगड़ी कर दो, कोल माइंस। तो दोस्तों और साथियों, अलग अलग सेक्टर में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। मेटल में भी देखिए, जो हरजीत भाई यहाँ बैठे हैं बताएंगे कि हजार लोग काम करते थे वहाँ परमानेंट। आज मेरे ख्याल से 4,500-5 हज़ार लोग परमानेंट होंगे। इसी तरह से डीएसपी का हालत है, एएसपी का तो हालत उससे भी खराब है। तो अलग अलग सेक्टर में केंद्रीय सरकार का तलवार लोगों के सर पर लटक रहा है और उससे हम मुकाबला कर रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों से एक ही अनुरोध करूंगा कि इस लड़ाई को सिर्फ घर के इस हॉल के चारदीवारी के अंदर रखने से काम नहीं चलेगा। हम प्रतिवाद करते हैं, लेकिन हमें प्रतिरोध करना भी सीखना होगा। और प्रतिरोध तभी हो सकता है जब हम इस घर से बाहर निकलकर यहाँ एक शपथ लें कि किसी भी कुछ भी गड़बड़ी होगी तो ये तमाम लोग, कम से कम 40-45 प्रतिष्ठान के लोग यहाँ आए हुए हैं। कहीं राज्य सरकार से लड़ना पड़ रहा है, कहीं केंद्रीय सरकार से। हल्दिया का लीडर शेख आरिफ आया है, उसकी लड़ाई वहाँ चल रही है, वोट से कम है। वोट से जो लड़ाई है वो लिखित प्रस्ताव में है, लेकिन वहाँ का ऐसा आबो हवा बना दिया है टीएमसी सरकार कि आईएनटीयूसी का झंडा अगर लगाता है तो रात के अंधेरे में वो लोग खुलवा देता है। अगर होर्डिंग लगाता है तो उसे चाकू से फड़वा देता है। अगर कोई वहाँ जुलूस निकालता है आईएनटीयूसी का झंडा लेकर फॉल्स केस कर दिया जाता है। तो दोस्तों और साथियों, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आपके जो प्रेसिडेंट हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं, ये काफ़ी तजुर्बाकार हैं, ये हर पहलू को समझते हैं। इसलिए इनके लीडरशिप में इस लड़ाई को एक आंदोलन का रूप दीजिए, क्योंकि आंदोलन छोड़कर ये फांसीवादी सरकार किसी की कुछ सुन नहीं सकती। इसलिए फांसीवादियों को अगर परास्त करना है, एकमात्र रास्ता है लड़ाई करो, आगे बढ़ो, तब तक आगे बढ़ते रहो जब। जय हिंद, वंदे मातरम। ধন্যবাদ মাননীয় কামার সাহেবকে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য। উনি প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি, বর্তমান সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং আমাদের আগামী দিনে কীভাবে লড়াই করতে হবে তার একটা দিক নির্দেশ করলেন, যেটা আগামী দিনে আমাদের এগিয়ে চলার পথে সহায়ক হবে। আমরা কনফেডারেশনের পক্ষ থেকে মাননীয় কামরুজ্জামান কামাল মহাশয়কে তার সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু রিপোর্টটা আছে, আমরা রিপোর্টটা রিড আউট করবো না, আপনারা দেখে রাখুন। দাবি দেওয়ার উপরে সে রেজলিউশনগুলো এখানে পাঠ করা হোক এবং সেটাকে যদি সভা গ্রহণ করে এটা গৃহীত হোক, তারপরে আমরা রিপোর্টের উপর আবার আলোচনায় চলে আসবো। প্রকাশ করতে পারছি ওয়ার্কিং ক্লাস পিপিলদের আমাকে বলা অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আমি প্রথমে আমার সেলফ পরিচয় দিই। আই এম ফ্রম পাওয়ার গ্রিড, আই ওয়াজ এন এমপ্লয়ি ফ্রম পাওয়ার গ্রিড। আমাদের পিএসইউ, আমরা পুরো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নয়, আমরা পিএসইউ। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সঙ্গে আমাদের অনেক ইস্যু হয়তো মিলবে না, কিন্তু পার্টিকুলার যে ইস্যুটা মিলেছে সেটা আমি তুলে ধরছি আপনার সামনে। We, the maker of the country, want to devote ourselves in the interest of the nation, and whatsoever is said to oppose privatization, corporatization and outsourcing of the government, semi-government, PSU organization in the interest of the nation. These are the properties of the citizens of the nation. They cannot be put on sale.
This House strongly condemns such attempts by the government to define the same as anti-national activity. গভর্নমেন্ট যেটা চাইছে সমস্ত পিএসইগুলোকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে আউটসোর্সিং করার জন্য, প্রাইভেটাইজেশন করার জন্য, তো আমরাই বিল্ডার, এই কান্ট্রি আমরাই তৈরি করতে পারি, আমরাই তৈরি করেছি। আজকে ইন্দিরা গান্ধী যে 3তম কর্মসূচি ছিল এনটিপিসি, তার একটা ইয়ে এনটিপিসিতে চাকরি পাওয়ার জন্য এনটিপিসি খোলা হয়েছিল, কিন্তু সে আজকে এনটিপিসি ঢুকছে। পিএসইউর অবস্থা খারাপ, আমরা আস্তে আস্তে ম্যান পাওয়ার হারাচ্ছি। বিটেক ইঞ্জিনিয়ারকে 50,000 থেকে 60,000 টাকায় মানে আউটসোর্সিং করা হচ্ছে, 3 বছর ইয়েতে তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। সেইগুলো বন্ধ করতে হবে, আমাদের পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি আরো রিক্রুটমেন্ট বাড়াতে হবে। আমরা এটাই চাই যে আমরা সবাই মিলে প্রোটেস্ট করি, এটাই আমি চাই আপনাদের। So those who are in favor of the motion, please raise your hand. So those who are against the motion, anyone need any alteration or deletion? No. So the resolution number 4 is accepted. Now the resolution number 5 will be read out by Bholanath Majumdar of Postal. উনি চেয়ারম্যান ছিলেন, আছেন এবং ভবিষ্যতে থাকবেন, সুতরাং ওই নামটা আমরা এই হাউসে প্রথমেই পাস করিয়ে নিলাম। এবার আমি পুরো কমিটি পড়ছি। প্রেসিডেন্ট শ্রী বিনোদ শর্মা ফ্রম রেলওয়েজ, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট শ্রী এসপি ওজা from CPWD, Working President Sri Ashish Kundu from INVEB, Bank, Vice President Sri Subhash Chandra Naha from Defence, Vice President Sri Vishwanath Sikdar from Mint, Vice President Sri Harjit Singh from ISCO, Vice President Sri Shapun Kumar Datto from ERMC, Vice President Sri Varun Kumar Das from Railway ERMC, Vice President Sri Saurabh Kundu from SAIL, Vice President Sri Deepak Kanjilal from Railways, Vice President Sri Somaresh Rai from Port and Dock, Vice President Sri Lakshminarayan Ghosh from Farakhat, Vice President আরও একজন নমিনেশন দেবে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল আইনটিউসি, সেই জন্য সেটা গ্যাপ রাখলাম। সেক্রেটারি পোস্টার এবং ট্রেজারার, যাকে আমরা ফাইন্যান্স সেক্রেটারি বলছি, শ্রী মৃণাল কান্তি ধর ফ্রম ডিফেন্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী এস কে ব্যানার্জি ফ্রম পাওয়ার গ্রিড, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল myself Sanjay Chakraborty from Postal, Assistant Secretary General Sri Rajat Dikshit from Sri Abhishek Vishwas from Defence, Sri Atanu Soam from Defence, Sri Deman Chakraborty from Defence. Defence is even though bhag আছে segment আছে, আমি Defence as a whole বলছি। Sri Amol Rai from Mint, Sri Madhav Pandit from Railways, Sri CSP Bharma from Railways. ঘুরে যাও আরে ঘুরে যান দাদা। Sri Gautam Mitra from LIC, আরে Bank, ওনার থেকে জোরে বলছি। from Court, Sri Pradeep Datta ASP, আর দুটো ভ্যাকেন্ট জায়গা আছে, আর 4টে ভ্যাকেন্ট জায়গা আছে, আর দুটো ভ্যাকেন্ট জায়গা আছে, সেটা ওই ফিল্ড বাই ওয়েস্ট বেঙ্গল খুব তাড়াতাড়ি, এবং তাদেরকেও আমরা তার সাথে আলোচনা করে তাদের নামগুলো আমরা আমাদের জন্য লিখব, কিন্তু তাদের বডিতে আমরা প্রথম ওয়ার্কিং কমিটি মিটিংয়ে আমাদের রাজ্য আইনজীবী প্রেসিডেন্টের পরামর্শ মতো তাদের বডিতে আমরা ইনক্লুড করব। ধন্যবাদ। আচ্ছা, এবার স্বপন দত্ত মহাশয়কে আহ্বান জানাচ্ছি ভোটার প্রাইজ দেওয়ার জন্য।
চেয়ারম্যান মোহাম্মদ কামরুজ্জামান রহমানকে কামরুজ্জামান কামাল সাহেবকে উত্তরীয় পড়িয়ে অভিনন্দন জানাবেন সুকুমার দাস। ঘুরে যান। আমাদের মাননীয় বিনোদ শর্মাকে উত্তরীয় পড়াবেন কিশোরজিৎ সরকার। এই ঘুরে ভোজদা আমাদের সেক্রেটারি যাকে উত্তরীয় পড়াবেন সুকুমার দাস। এবারে ভোটার কনসেকশন সফলতা। আচ্ছা, এখানে যারা কালচার টিমটাকে মেনটেন করছিলেন তাদের বলছি ভোটার কনসেপ্ট করে আমরা ন্যাশনাল অ্যান্থেম মানে এখানে উপস্থাপন করবো। একটু কাইন্ডলি কাউকে রেডি রাখবেন। সফলতা মাননীয় সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ আইনজীবী শ্রী কামালদা, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজের প্রেসিডেন্ট মাননীয় শ্রী বিনোদ শর্মাজি, উনি শুধু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি নয়, ইস্টার্ন রেলওয়ে কংগ্রেসের কর্ণধার তথা প্রেসিডেন্ট। উনি ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান রেলওয়েম্যানের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি, যিনি জেসিএম এর মেম্বার, যার নেতৃত্বে আমাদের ইস্টার্ন রেল চলে, সেই মাননীয় বিনোদ শর্মাজি মঞ্চে উপবিষ্ট এবং নিচে যারা বসে আছেন সমস্ত কারখানা কর্মী যারা এসছেন, সমস্ত জায়গায় জেনারেল সেক্রেটারি, সকলকে নমস্কার জানিয়ে দু একটি কথা বলবো। আপনারা জানেন যে বিভিন্ন জুট কর্পোরেশন থেকে শুরু করে, ডিফেন্স থেকে শুরু করে, ইছাপুর ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে, এলআইসি থেকে শুরু করে, পোস্টাল থেকে শুরু করে, রেল থেকে শুরু করে অর্ধেক সব বিক্রি হয়ে গেছে। যেগুলো ন্যাশনালাইজ করে গেছিলেন আমাদের ইন্দিরা গান্ধীজি, সেগুলো আজকে বেচতে বসেছে। আজকে রেল একটা বৃহত্তম সংখ্যা, যেখানে 13 লাখ লোক কাজ করে। আজকে কদিন আগে আমাদের সিক্রেট ব্যালট হয়েছে বিনোদ শর্মার নেতৃত্বে। আমরা ওনার ছবি লাগিয়ে আমরা সব জায়গায় জিতেছি। আমরা 4টে জায়গায় প্রথম হয়েছি এবং সমস্ত জায়গায় আমরা লড়াই করে জিতেছি। তাই বলি আমাদের যে দাবি, আমাদের 18 মাসের দিয়ে এখনো পর্যন্ত বন্ধ করে রেখেছে। আজকে ওপিএস দিয়ে 365 দিন আমরা মিটিং করি। আমরা অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিয়ন আইএনটিইউসি, তাই আইএনটিইউসির বন্ধু যারা এসছেন তাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করব যে ইস্টার্ন রেলওয়ে কংগ্রেসের যখন সম্পূর্ণ হবে আপনারাও যোগ দিন, আপনাদেরকেও আমরা যোগ দেবো। এইটাই হচ্ছে আইএনটিইউসি, এইটাই হচ্ছে ইস্টার্ন রেলওয়ে কংগ্রেস। আমরা একত্রিত হয়ে সমস্ত জায়গায় আমরা আবেদন করব। আমরা ওপিএস আনবো, আমরা ওপিএস নিয়ে আসবো। আমরা ওপিএস নিয়ে আসার জন্য আমরা 365 দিন বিনোদ শর্মার নেতৃত্বে আমরা আন্দোলন, 4টে জোন, 3টে ওয়ার্কশপ আমরা করি। আমাদের এখানে উপস্থিত ইস্টার্ন রেলের আছে, সমস্ত ডিভিশন আছে, আসানসোল ডিভিশন, মালদা ডিভিশন, শিয়ালদা ডিভিশন, হাওড়া ডিভিশন, কাঁসাপাড়া ওয়ার্কশপ, সমস্ত জায়গা থেকে আমাদের প্রতিনিধিরা এসছে। আপনাদের কোনো ইয়েতে প্রতিনিধি আমাদের ডাকেন, কারণ আমাদের কোনো এমএলএ নেই, কোনো এমপি নেই। ইস্টার্ন রেলওয়ে কংগ্রেসের একটাই এমএলএ, একটাই এমপি, একটাই মন্ত্রী, যার নাম বিনোদ শর্মা। বিনোদ শর্মার নেতৃত্বে আমরা লড়াই করি এবং বিনোদ শর্মার নেতৃত্বে আমরা লড়াই করবো। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতারাম। আইএনটিইউসি জিন্দাবাদ, ইআরএমসি জিন্দাবাদ, বিনোদ শর্মা জিন্দাবাদ। বিনোদ শর্মা এগিয়ে চলো, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয় তোমার সঙ্গে আছে, আমরা তোমার সাথে আছি। একটু ওয়েট করুন। भारत
ধন্যবাদ সবাইকে। একটু নমস্কার। ভালো আছে হ্যালো, সম্মানীয় এই অনুষ্ঠানে আসা প্রতিটি সম্মানীয় প্রশ্নটিকে হচ্ছে যে আপনারা খাতার মধ্যে সই করে দেবেন, ব্যক্তিগতভাবে নিবেদন করা হচ্ছে। যে সকল ডেলিগেটরা বাইরে রয়েছেন তার সম্মানীয় চিফ গেস্ট পশ্চিমবঙ্গ আইএনসি প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামাল সাহেব চলে এসেছেন। আমরা মিটিং এখন শুরু করতে চলেছি। প্রত্যেক ডেলিগেটের কাছে অনুরোধ যে ব্যাগের মধ্যে যে বিশেষ উত্তরীয় দেওয়া আছে ওগুলোকে আপনার ব্যাগ থেকে বার করে পড়ুন এবং আপনাদের সঙ্গে যে মোবাইল ফোনটি আছে সেটিকে সাইলেন্ট করে রাখুন। আমরা আমাদের অনুষ্ঠান শুরু করতে চলেছি। রংপুরের দশকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স কনফেডারেশনের যাত্রা শুরু হয়। অনেক চড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে চলার পথে আমাদের কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন আমরা হয়েছিলাম। আমাদের এই কনফেডারেশন যখন হচ্ছিল তখন 2005 সাল নাগাদ মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামাল সাহেবের প্রচেষ্টায় আবার এটা পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং আমরা নতুন আঙ্গিকে আবার আমরা আমাদের পথ চলা শুরু করি। আজকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সকল ডেলিগেটরা বিভিন্ন সংস্থা থেকে এসেছে তাদেরকে কনফারেন্সের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি। আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যাদের অবদানকে সামনে রেখে আমরা এই অনুষ্ঠান করতে পেরেছি। বিশেষ করে আমি বিনোদ সরকারের জন্য ধরে হাততালি সকলের কাছে প্রার্থনা করছি, কারণ আজকে উনি যেভাবে সেটা অর্গানাইজ করে এখানে অনুষ্ঠানটা করেছে তাতে কোনো ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়। আমরা অনুষ্ঠানের মূল পর্যায়ে চলে যাচ্ছি। অতি সম্প্রতি আমরা আমাদের ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিংকে আমরা হারিয়েছি। আমাদের আইএনসি জেনারেল সেক্রেটারি গণেশ সরকার মহাশয়কে, আমরা হারিয়েছি অলোক নন্দী মহাশয়কে, উনিও একজন জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। আমরা হারিয়েছি মৃণালকান্তি বসু মহাশয়কে, বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট আইএনটিসি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এদের সকলের জন্য আজকে 1 মিনিটের নীরবতার পর এবং কামারদা সংশোধন করলে যে সিপি শেট্টি সাহেব, হ্যাঁ, তার জন্য আমরা আজকে এই 1 মিনিটের নীরবতা পালন করছি। আসুন আমরা নীরবতা পালন করি।
বন্দে মাতরম। আপনারা অবগত আছেন যে আমরা মিটিংটা 10টার শুরু করবো বলেছিলাম। অলরেডি আমরা প্রায় 1 ঘন্টা কারণে পিছিয়ে আছি এবং স্বাভাবিকভাবেই এই সময়টাকে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের মিটিংকে এগিয়ে যেতে হবে। আপনাদের সকলের কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করছি। আমাদের প্রোগ্রাম 70 বছর সমাবেশ প্রোগ্রাম শুরু হবে গুঞ্জন একাডেমি ডান্স একাডেমি থেকে। যে দিদিরা এসছেন তাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। তাদের বলবো তারা স্টেজে আসতেন এবং আমাদের এখানে যত অতিথি এসছেন সবাইকে আমাদের ব্যান্ডেল ব্রাঞ্চের তরফ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। একটুখানি এদিকে ঘুরে ও ম্যাডাম একটু ঘুরে মাননীয় কামারুজ্জামান কামাল মহাশয়কে পুষ্পস্তবকে হচ্ছে না, ঘুরে ঘুরে বরণ করে দিচ্ছেন আমাদের এলআইসি মহিলা সদস্য দীপা নাথ। মাননীয় বিনোদ চক্রবর্তী মহাশয়কে বরণ করে দিচ্ছেন সান্দ্রা পাল এলআইসি সদস্য। এদিকে এদিকে টাকাবেন একটু। জিতেন্দ্র মিত্র মহাশয় বরণ করে দিলেন স্নেহা হালদার। এখন আমাদের ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল এবং পোস্টার আন্দোলনের অন্যতম নেতা ব্রজমানব ঘোষ তাকে বরণ করে দিচ্ছেন সমর্পিত সেক্রেটারি এলআইসি সদস্য। ঘুরে এদিকে ঘুরে ঘুরে এখন আশিস কুন্ডু মহাশয়কে বরণ করে দিলেন আশিস কুন্ডু মহাশয় একটি আন্দোলনের অন্যতম নেতা আশিস কুন্ডু মহাশয় বরণ করে দিচ্ছেন সান্দ্রা পাল। আরে মুখটা থেকে ফুলটা নামাও। কংগ্রেসের মহিলা অ্যাক্টিভিস্ট সারবানি মহোদয়। আমি ব্রজমানব ঘোষ মহাশয়কে আহ্বান জানাই। আমাদের কনফারেন্সের চেয়ারম্যান কামারুজ্জামান কামাল মহাশয়, কনফেডারেশনের সভাপতি এবং ইস্টার্ন ডেভেলপমেন্ট কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী বিনোদ শর্মা মহাশয়, জিতেন্দ্র মিত্র মহাশয় আইএনএসি ডেভেলপমেন্ট, আর আশিস কুন্ডু, মীনাল ধর, এসকে ব্যানার্জি, শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিৎ সিং, হরজিৎ সিংজি উপস্থিত এবং সুভাষ নাহা এবং উপস্থিত অন্যান্য বন্ধুগণ, আজকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যান্ড ওয়ার্কার্স কনফেডারেশনের ট্রাইএনুয়াল জেনারেল বডি মিটিং
আমরা এই ব্যান্ডেলে উপস্থিত হয়েছি। সবাই যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। 3 বছর অতিবাহিত হওয়ার পর আজকে একটা জেনারেল বডি মিটিং করতে সক্ষম হচ্ছি যাদের সহযোগিতায়, এটা না বললেই নয়। আমরা কনফেডারেশন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী সংগঠনগুলি, জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলি এবং পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং কর্মচারীদের, জাতীয়তাবাদী কর্মচারীদের সহযোগিতায় আমরা এই কনফেডারেশনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। অনেক কাজ আমাদের বাকি আছে। যে রাজ্য আইএনটিসির সভাপতি মিস্টার কামরুজ্জামান কামাল একদম মৃতপ্রায় কনফেডারেশনকে জীবিত করার জন্য রাজপথপাড়ায় রাজ্য আইনজীবী সভাতে আমাদেরকে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এবং সভাপতি দিনের সমাজী আরও অন্যান্য আমাদেরকে নিয়ে যে কর্মপরিষদ গঠন করে দিয়েছিলেন। তারপরে ধারাবাহিকভাবে আমরা মিছিল অন্যান্য কর্মসূচিগুলি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছি এবং যাচ্ছি। বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব না, কারণ আমাদের যে সেকেন্ড জেনারেল রিপোর্ট আছে তাতে বিস্তারিতভাবে আমরা উল্লেখ করেছি। আমাদের থার্ড রেজলিউশনটা পাঠ করবেন আমাদের রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের মাধব পণ্ডিত। All the dignitaries, respected dignitaries on the dais, and all the respected jail body member present in the house. It has entrusted with me to read out the resolution number 3. After reading the resolution in English, I have made the translation in Bengali, which is also be presented before the house. Hardly it will take additional 1.5 minutes. Now I am reading the resolution, one of the important resolutions of today's jail body meeting. The trade union has its own tradition, history of service, the working class of the nation within the frame of rule and law of the country, without discriminating against any caste, creed and color or gender. Motto of the trade union is to provide service and to stand with the fellow colleague at the time of need and to protect the legitimate rights of the working class and involve themselves to protect the rights of the employees, not only the employees, but also to see the interests of the trade, as trade is the bread and butter of the working class. But we, the Constitution of CGAWC, hereby place a serious note before the respected House for their approval
that very gradually same was started. Now it is young. The threat culture, activities and political interference, utilizing the administrative machinery to hamper the activity of the trade union, which they are doing at par with the norms and rules in the interest of the trade union culture. We condemn this step and submit our agenda to the Ministry of Labour and Home Minister of the country to make them apprised with the situation. এখন আমি এটার বাংলা তর্জমা করেছি, সেটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। জাত ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ নির্বিশেষে দেশের আইনি কাঠামোর মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সেবা করার ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে শ্রমিক সংগঠন। শ্রমিক সংগঠনের লক্ষ্য হল সেবা করা, প্রয়োজনের সময় সহকর্মীদের পাশে দাঁড়ানো, শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের এক্ষেত্রে বিজড়িত করা। শুধু শ্রমিক কর্মচারী নয়, সংস্থার যথা ট্রেডে সুবিধা যাতে হয় সেই বিষয়ে বিবেচনা করা, কেননা সংস্থা হলো শ্রমিক কর্মচারীদের অন্য সংস্থানের ক্ষেত্র। কিন্তু আমরা সিজিই এবং ডব্লিউসি এর অংশ হিসেবে এই সভায় উপস্থিত মাননীয় সদস্যদের অনুমোদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেশ করা হচ্ছে, যে উপরোক্ত বিষয়টা ধীরে ধীরে শুরু করা হয়েছিল কিন্তু এখন এটা প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয় যে সম্প্রতি হুমকি সংস্কৃতি বা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের দ্বারা প্রশাসনিক যন্ত্র ব্যবহার করে শ্রমিক সংগঠনের কার্যকলাপের ক্ষতি করার পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, যা আমরা কঠোরভাবে নিন্দা করছি এবং বিষয়টা দেশের শ্রম ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। So those who are in favor of the motion, please raise your hand. Anyone against of the motion? Any addition or deletion? So the resolution number 3 is accepted. Now the দুটো কথাই বলবো যে সারা ভারতবর্ষে পোস্টাল ট্রেড ইউনিয়নে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি আমাদের বাংলার থেকে পিএম ঘোষ জিন্দাবাদ। আমাদের রেলে যিনি 80% উপরে ভোট পেয়ে, যাই হোক সবাইকে উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো যে আমাদের ডাক বিভাগে যে গ্রামীণ ডাক সেবক আছে আমাদের মতোই কাজকর্ম করছে, কিন্তু তারা 8 CPCর আন্ডারের জন্য আমি এই মৈত্রী সভা থেকে রিকোয়েস্ট করব, কারণ আমাদের এই ডাক বিভাগের জিডিএসটা একই রকম কাজ করে, একই রকম পানিশমেন্ট পায়, কিন্তু ওরা কোনো কিছু পায় না। তা আই রেসপেক্টেড টু অনারেবল সেক্রেটারি জেনারেল in this August House, different kind of Bengal society in the postal department under the Minister of Communication, Government of India. There was a system of ED, extra departmental staff, which is now renamed as Gramin Dak Sevak, servicing day and night to the postal department in particular and the nation in general. তারা একই রকমভাবে দিনরাত খাটে জাতির উদ্দেশ্যে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে দে আর নট বিং কভার্ড আন্ডার সিপিসি, সেন্ট্রাল পে কমিশনের আন্ডারে তারা আসে না, তারা অনলি ফর কমিশনারের আন্ডারে আসে। হেন্স যেহেতু they are being the denied financial upliftment for which they are eligible. Hence, this House approves the regulation that all the Gramin Dak Sevak may be covered under CPC and 8 CPC as already being notified. They all must be taken care of. Okay. তা এখানে যদি না আসতাম এই ভালো মৈত্রী সভাতে অংশগ্রহণ করতে পারতাম না। কবির উদ্দেশ্যে বলবো যে ওই নতুনের কেতনের কাল বৈশাখী ঝড়, তোরা সব জয়ধ্বনি কর, দেখিতে গিয়েছি আমি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু, দেখা হয় নাই ঘর প্রতি দুপা বেলিয়া, একটি ধানের শীষের উপর একটি শীষে বিন্দু। নমস্কার।
জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। ধন্যবাদ ভোলানাথ মজুমদার মহাশয়কে। আচ্ছা, हाँ कैसा हुआ? हाँ ये मीटिंग केंद्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में INTUC के जितनी शाखाएं हैं उन तमाम लोगों के प्रतिनिधियों का ये जनरल बॉडी मीटिंग था। इस संगठन का हम लोगों ने नाम दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स कॉन्फेडरेशन। इसके प्रेसिडेंट फिर से नवनिर्वाचित हुए हैं विनोद शर्मा और सेक्रेटरी जनरल हुए हैं वंदे माधव घोष। तो इस जनरल बॉडी का मेन उद्देश्य है कि केंद्रीय सरकार की मजदूर विरोधी नीति और जो आघात आ रहा है लोगों को, जैसे NPS को लाना, UPS को लाना यानी न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसको हम लोगों ने आज की मीटिंग में पूरी तरह से रद्द किया है। और जो पुराना UPS है उसको चालू रखना चाहिए। आज भी जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है राज्यों में वहाँ चालू है। देखिए, दूसरी बात यह है कि पूरे देश में 273 सरकारी प्रतिष्ठान हैं जिसको कांग्रेस की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू, कभी इंदिरा जी, कभी लाल बहादुर शास्त्री और फिर आखिर में राजीव गांधी और नरसिम्हा राव और ये इन लोगों ने सरकारी संपत्ति को बचा कर रखा था, लेकिन उसको बिक्री कर देना चाहता है नरेंद्र मोदी की सरकार, जो अपने आप को दावा करता है कि वो राष्ट्रवादी है। लेकिन राष्ट्र में संपत्ति को अगर कोई बिक्री कर देता हो तो उससे गद्दार और कोई नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि श्रम कानून 44 साल देश है, उसमें से 19 कानून को चेंज करके 4 लेबर कोड बनाए, उसका हम विरोध करते हैं और यहाँ से रेजोल्यूशन पास हुआ उसके विरोध में। जरूरत पड़ने से हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन को और तीव्र से तीव्रतर। जहाँ तक राज्य सरकार की बात है वो ममता बनर्जी माँ माटी की सरकार बोलती है, लेकिन माटी को लाल लाल देख रही है, किसान बर्बाद हो गए, माँ रो रही है, लोगों का रेप हो रहा है, घर उजाड़ा जा रहा है, लोगों उसके शौहरों को मारा जाता है तो उसके मांग का सिंदूर चला जा रहा है। तो ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की। और जब विरोधी कोई भी ट्रेड यूनियन आंदोलन पर उतरता है तो उसको कुचलने के लिए इनकी पुलिस और इनका गुंडा बाहिनी एक होकर हमको पीछे धकेलने की कोशिश करता है। इसलिए हम लोग उनका भी विरोध जिस हम लोग केंद्रीय सरकार। आपका नाम? मैं कमरुज़्ज़मा कमल, राज्य INTUC का सभापति और इस कन्फेडरेशन का भी सभापति। और मैं एक बात मैं आपको